صاحب مقدسہ مریم قدس میں ظاہر ہونے کی عید منا رہے ہیں۔ ماں مقدسہ مریم 11 فروری 1858 میں فرانس کے شہر اور برنادت پر ظاہر ہوتی ہیں۔ برنادت جو کہ پڑھنے میں کمزور اور مذہبی تعلیم میں بھی کمزور تھی، جب ماں مقدسہ مریم اس پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس بھید کو جاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر برنادت کی زندگی بڑی سادہ، خدا پرست، دعاگو اور روحانیت سے بھرپور تھی۔ اور ماں مقدسہ مریم جب بھی اس پر ظاہر ہوتی تھی تو وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے، سر پہ سفید چادر اور قدموں میں گلاب کے پھول ہوتے تھے، اور جب بھی وہ ظاہر ہوتی تھی تو ایک ہی بات اس پر بیان کرتی تھی کہ گناہگاروں کی تبدیلی کے لیے روزے کا ورد کیا جائے۔ یوں برنادت نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لیا، اور اس نے ایک بار جب مقدسہ مریم پھر سے بار بار ظاہر ہوتی تھی، اس نے نام پوچھا تو ماں مقدسہ مریم نے بتایا کہ میں وہ ہوں جو بے داغ حمل میں لی گئی تھی۔ خدا یسوع مسیح کی ماں جس نے نجات دہندہ کو اس دنیا میں جنم دیا، اور یوں برنادت نے روزے کا پرچار کیا اور خدا مقدسہ مریم پر ایمان لایا، اور وہ دوسروں کو بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی رہی اور روزے کا ورد کرتی رہی۔ میرے عزیزوں، برنادت کی زندگی تبدیل ہوئی، وہ دعا میں زیادہ اور مضبوط ہونے لگی، دعا میں سرگرم، توبہ، ریاضت اور تبدیلی میں بڑھتی رہی۔ اسی طرح آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم سنیں گے، خدا یسوع مسیح فرماتی ہیں کہ انسان کو وہ چیز ناپاک نہیں کرتی جو باہر سے اس کے اندر جاتی ہے، بلکہ جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کرتا ہے، جیسے جھوٹ، فریب، لالچ، زناکاری، شہوت پرستی، بدکاری، زناکاری۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو اور انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ آئیں آج خدا سے یہ فضل عطا مانگے کہ وہ اپنی پیاری ماں مقدسہ مریم کی سفارش کی بدولت، جس طرح وہ پاک تھی، حلیم تھی، عاجز تھی، اسی طرح ہماری زندگیوں کو بھی وہ بدلے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں پاک اور صاف دلوں کے ساتھ ہمیشہ خدا کے ساتھ دعا، توبہ، ریاضت اور تبدیلی میں بڑھتے رہیں۔ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اقراروں، باتوں، کاموں، نیز کب سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم بے شک ہماری سب فرشتوں اور مقدسوں میرے لیے قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ آدمی والا پر خدا کو جلال اور زمین پر ایک نیت آدمی کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خدا خدا کے بڑے باپ کے بیٹے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ تیرے ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ آج کی پاک نماز میں شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے۔
منظور ڈوگرا کے خاندان کے لیے، کرسٹوفر فیملی کے لیے اور بال وکٹر کے لیے اور کامیابی کے لیے، فریحہ نعیم کے لیے شفا کے لیے دعا کریں گے، جوسفین کے لیے اور محرمین کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں گے، جلال الدین، والٹر جان، عمرہ جلال، جوسفین فرینڈ، مدر ٹومسینا۔ ہم دعا کریں۔ اے رحیم خدا، ہم کمزوروں کی مدد کر تاکہ ہم تیرے بیٹی کے بیداد ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کی سفارشوں کی بدولت اپنے گناہوں سے رہائی پائیں۔ مسیح خدا کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی ودانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ صبح کی ملکہ نے سلیمان کی سب حکمت دیکھی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کے 10ویں باب کی پہلی 10 آیات۔ صبح کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو اسے مشکل سوالات سے اسے آزمانے کے لیے آئی۔ وہ بڑے جلوے کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ خوشبوؤں سے لدے ہوئے اونٹ، سونا، بیش قیمت جواہرات تھے، اور وہ سلیمان کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے دل میں تھا اس کی بابت اس سے گفتگو کی، اور سلیمان نے اس کی تمام باتوں کی اس کے لیے تشریح کی، اور بادشاہ سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی جس کی اس نے اس کے لیے تشریح نہ کی۔ اور صبح کی ملکہ نے سلیمان کی حکمت کو اور گھر کو جو اس نے بنایا تھا دیکھا، اور اس کے دسترخوان کے کھانے اور اس کے نوکروں کے مکان، اس کے خادموں کا قیام، ان کا لباس، اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا، تو پھر اس میں جان باقی نہ رہی۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا، وہ خبر سچ تھی جو مجھ سے میرے ملک میں تیری باتوں اور تیری حکمت کی بابت پہنچی، لیکن جو کچھ مجھ سے کہا گیا میں نے اس کا یقین نہ کیا، جب تک کہ میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، اور دیکھ مجھے آدھا بھی نہ بتایا گیا تھا۔ یقیناً تیری حکمت اور بالمندی اس خبر سے بھی جو میں نے سنی زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہے تیرے لوگ، خوش نصیب ہے تیرا خادم جو ہمیشہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر تیری حکمت سنتا ہے۔ مبارک ہو خداوند تیرا خدا جو تجھ سے خوش ہے، اور جس نے تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، کیونکہ اس محبت کی خاطر جو خداوند کو اسرائیل کی ابد تک سے ہے، اس نے تجھے بادشاہ مقرر کیا تاکہ تو انصاف اور عدالت کرے۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا، بہت خوشبودار مسالے، بیش قیمتی جواہرات دیے، اور جتنے خوشبودار مسالے صبح کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے، اتنی زیادہ کبھی کسی نے دیے تھے۔ پاک کلام کے پڑھی اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ صداقت کے منہ سے دنائی نکلتی ہے، صداقت کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی کارسازیاں کرے گا۔ وہ تیری راستی کا فجر کی طرح ہے اور تیرا حق نیم نور کی طرح روشن ہوگا۔ جماعتی جواب۔ صداقت کے منہ سے دنائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے اور اس کا پاؤں کبھی نہ پھسلے گا۔ جماعتی جواب۔ صداقت کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ نعرہ حمد۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजीर मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसके 7वें बाब में से बयान। उस वक्त यीशु ने हजूर को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो हजूर के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा, और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए वो इसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए जरूरा में निकल जाती है। यूं सब खाने की चीजें पाक ठहरी। उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है। कुछ अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हराम कारियां, चोरियां, ज़िनाकारियां, लालच, बदियां, मगर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, कुफरगोई, नफूसत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। अंजीर मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए और हाजिर कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी इस कलीसिया को बरकत अता करे, ईमान की मजबूती अता करे, कोई इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए उसके इकलौते बेटे के नाम की गवाही देते रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं पापा आजम ल्यू चौधरी के लिए, जिसे खुदा ने अपनी गल्ला की निगाहबानी के लिए चुना है, कि उसे अच्छी सेहत और हिकमत की रूह अता करे कि वो और भी ऐसे तरीके से उसकी गल्ला की निगाहबानी कर सके। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें कि मेहरबान खुदा हमें मां मुकद्दसा मरियम की तरह हमारी बुलाहटों में, हमारे बुलाए जाने में हलीमी, आजिज़ी, इंकिसारी और ईमान की साबित कदमी अता करे। अजीज और दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। मंजूर डोगरा, क्रिस्टोफर फैमिली और अमीना विक्टर के खानदान के लिए दुआ करते हैं, जो खुदा के हुजूर अपनी शुक्रगुजारी गुजरानते हैं कि मेहरबान खुदा इनकी तमाम शुक्रगुजारियों को कबूल करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। कामयाबी के लिए दुआ करते हैं फरीहा नईम के लिए कि खुदा इसकी जिंदगी में कामयाबी अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। शिफा के लिए दुआ करते हैं जोस्फीन के लिए कि मेहरबान खुदा अपना दस्ते कादर बढ़ाकर इसे छुए और इसे शिफा अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूमीन को याद करते हुए दुआ करते हैं जलालुद्दीन के लिए, वाल्टर जलाल, उमरा जलाल, जोस्फीन फ्रैंक और मदर टॉमसीना के लिए कि खुदा इनको अपनी बरगज़ीदों में शामिल करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं हम तमाम लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ हमें दुआ का कहते हैं कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को अपने इलाही वानों से पूरी करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा बख्श दे कि जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़े ईमान और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तूने कबूल फरमा, और बख्श दे कि जल्द इनका असर हम तक पहुंचे। इसी हमारे खुदा के वसीला से आमीन।
हमारी ये कुर्बानी खुदा का तो बाप के हजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से इनाम की बढ़ाई के लिए हमारी बरकत की सारी कलीसिया के लिए मजदूर फरमाए। ऐ खुदा हमारे खुदा, तूने हम कमजोरों के सहारे के लिए खास ये चीजें यानी रोटी और मैं मुहैया की है। बनायत करके हम कि ये हमारी दायमी जिंदगी के भी पाक वसाइल साबित हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक्य जब वो नाइस बाप के हमारे वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कवारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रुल्कुस के साय में तेरे इकलौते बेटे को अमल में लिया। वो कवारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है। तू पाक के हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रुख को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी क्या इकरार करते हैं जब तक बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ उससे इंतजा करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप न्यू चौधरी, हमारे उसकफ अंद्रयास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसी काबिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे और बंदियों पर जलालदीन, वाल्टर जलाल, इमरा जलाल, जोसेफिन फ्रैंक, मदर टॉमसिन और थॉमस पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, उसका मुबारक शोहर हजरत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम तो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदरती खुदा बाप को रूह कुदूस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने जाने वाले खुदा से हिदायत पाकर वही दुआ करें जो खुद खुदा ने सिखाया है। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक हो, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हमारे रोज की आज हमें दे और अपने का सर को बख्श दे। तो हमारे कोई समय बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, मुझसे मिन्नत करते हुए सब बदियों से बचा।
ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنی سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی تو ہاتھ بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور زندہ خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمارے خدا مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا بادشاہ کا دین ہمارے کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو چالے جاتا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آمین۔ چراغے بتا تیرے
फजलों से तू खुद भरेगा। तू ही राह हक जिंदगी है, बका है नूरे असल तेरी हर सू से आ है। तू ही राह हक जिंदगी है, बका है नूरे असल तेरी हर सू से आ है। तेरे खून से हर दाग असियाँ मिटेगा, इन्हें अपने फजलों से तू खुद भरेगा। तेरे खून से हर दाग असियाँ मिटेगा, इन्हें अपने फजलों से तू खुद भरेगा। हमारे दिलों में सकूनत करेगा, इन्हें अपने फजलों से तू खुद भरेगा। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो सुल्ता होंगे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन खुदाए करीम, तूने चाहा कि हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शरीक हों। इनायत करके हम ऐसी जिंदगी बसर करें कि मसीह में एक होकर शादमानी के साथ दुनिया की निजात के लिए कसरत से फैलाएं। मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। खुदावन आपके साथ हो और काल बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, खुदावन की सलामती में रहे। खुदा आप सबको जोरदार तालियों में मोहम्मद मरियम के मुक़द्दस मुकाम पर ज़ाहिर होने की ईद बहुत बहुत मुबारक।